أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 10 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 حصے کیے گئے ہیں۔ ہر پاؤ کو جو ہے ہم کورس میں پڑھتے ہیں۔ پہلا پاؤ ہم نے QC 2 میں پڑھا، دوسرا آپ QC 3 میں پڑھ رہے ہیں، تیسرا انشاءاللہ QC 4 اور چوتھا QC 5 میں پڑھیں گے۔ اور اس طرح QC 5 میں سورۃ البقرہ کی 141 آیت تک آپ مکمل کر لیں گے اور پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اس QC 3 میں جو آپ دوسرا پاؤ پڑھ رہے ہیں اس میں 5 صفحات ہیں، اور چھٹا صفحہ جو ہے وہ کیا ہے، چھوٹی انگلی پہ بائیں ہاتھ کی، اور 10واں جو ہے وہ انگوٹھے پہ، جبکہ پہلے 5 صفحے ہم نے QC 1 میں جو ہے دائیں ہاتھ پہ انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی، تو اس طرح یہ دونوں ہاتھ ہمارے سامنے 10 صفحوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو آئیے چھٹے صفحے کے اشارے دیکھتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی ایک بار دہرا دیجئے، چھٹے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی 7ویں صفحے کے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ جی 7ویں صفحے کے اشارے دہرا دیجئے۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ جی کیا ہے 8ویں صفحے کے اشارے؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ 9ویں صفحے کے اشارے ہیں، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ جی 9ویں صفحے کے اشارے بھی دہرا دیجئے۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ گڈ، ان کو ہم مختصر یوں کہہ سکتے ہیں صفحے 6 صفحے کے لیے ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ 7ویں صفحے کے ہیں، فرعون، 40 بچھڑا اور دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے لیے بستی، پانی، کھانا، سزا۔ 9ویں کے قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ جی آپ یہ سب دہرا دیجئے، چھٹے صفحے کے کیا ہیں؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ 7ویں صفحے کے 8ویں صفحے کے لیے بستی، پانی، کھانا، سزا۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ ریوائز میں آپ کے لیے ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے جو ہے وہ 5واں صفحہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے، جو آخری صفحہ ہے ہمارے کورس کا۔ اس کا پہلا اشارہ ہے تیسرا سوال، دوسرا ہے کون قاتل، تیسرا ہے سخت دل، چوتھا ہے کلام تبدیل۔ تو آئیے پہلے اشارے کی آیت کے لیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علینا۔ تو آئیے ان کے اشاروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ 5ویں صفحے کے اشارے ہیں، تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ پلیز دہرا دیجئے 5ویں صفحے کے اشارات، یعنی 10واں صفحہ۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ مختصر جو ہے یہ اس کے اشارے کیا ہوں گے؟ جی سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اشارے کی طرف۔ پہلا اشارہ ہمارا تیسرا سوال، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ بکرا کا قصہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل گائے کے بارے میں پہلے 2 سوال کر چکے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آیتیں جو ہے وہ آج کی آپ کے سامنے ہے، پلیز آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت ایک بار فرمائیں۔ جی بردر اکرام، آپ نے ہینڈ سب سے پہلے ریز کیا، آپ کرا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ بھی پڑھ دیجیے۔ ترجمہ، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو، کھیتی کو عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں، وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے افعال، اسماء اور حروف کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ان آیتوں میں جو حروف ہیں کیا ہے؟ کالو جو ہے یہ فعل ہے، واو الف سے پتہ ہے۔ ادعو یہ جو ہے امر کا فعل ہے، دعا یدعو۔ لنا، لنا میں دو حصے ہیں، لا حرف ہے، نا جو ہے وہ ضمیر یعنی اسم ہے۔ رب کا دو ٹکڑے ہیں، رب یہ اسم ہوتا ہے، کا جو ہے ضمیر اسم۔ یبین، یبین یا سے پتہ چل رہا ہے مضارع کا کوئی فعل ہے۔ یا کو اگر ہم ہٹا دیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کتنے لیٹر کا حرف بن جاتا ہے؟ بین کتنے حرف ہیں جی؟ گنیے۔ تین۔ بھائی شد بھی تو ہے نا، شد والے کو کیوں ایک گن رہے ہو؟ اسے بھی تو چار ہو، درمیان میں شد ہو تو کون سا جو ہے وہ فعل ذہن میں آتا ہے؟ علامہ آتا ہے، چار حرف کے درمیان میں شد، علامہ۔ علامہ سے لفظ لکھا تھا تعلیم، تو باب کا نام کیا ہوا؟ تفعیل۔ تو بینا کیا ہے؟ یہ باب تفعیل سے ہے، علامہ کے پیٹرن پہ۔ آگے چلیں، یہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، لا حرف ہے، نا ضمیر ہے، ما جو ہے یہ یہاں پہ بطور اسم آیا، کبھی یہ بطور حرف آتا ہے کبھی اسم آتا ہے، یہاں پہ اس وقت اسم آیا۔ ہیا، ہیا جو ہے یہ ضمیر ہے مؤنث کی، تو لہٰذا یہ اسم ہوتا ہے۔ انا یہ حرف ہے، اور البقرہ الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہاں پہ یہ کیا؟ یہ اسم ہے۔ تشابہ، تشابہ جو ہے یہ فعل ہے، اس کو ایسے یاد کر لیں، ورنہ یہ تا کی علامت سے یاد کر لیں کہ تا مضارع کی علامت ہے، اسی سے یاد کر لیں تشابہ اس کے پیٹرن پہ۔ یہ اگرچہ مزید فیق ہے اس میں، ہم دیکھیں گے۔ الا جو ہے یہ حرف جارہ میں سے ہے، نا جو ہے کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور آگے وا جو ہے حرف ہے، انا نا یہ ہے، انا نا، انا جو ہے حرف اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے اسم۔ ان جو ہے حرف ہے، شاء یہ آپ نے انشاءاللہ میں پڑھا ہوگا شاء، اور یہ QC2 میں ہم پڑھ کے آئے کمزور اخر میں، شاء یہ جو ہے کیا؟ فعل ہوتا ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے۔ لا محتدون میں لا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف۔ محتدون یہ واو نون والے سارے جتنے ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں سوائے دو کے، جس کے شروع میں یا پھر تا، یا اور تا والے جو ہے نا، واو نون والے جو ہے وہ فعل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے آئیں گے وہ سب اسم ہوں گے۔ محتدون یہ بھی اسم ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، کالا جو ہے یہ ہمارا پچھانا ہوا QC2 کا فعل ہے، کالا یقولو والا، کالا اس کا ماضی ہوتا ہے، اور انا جو ہے یہ حرف ہے، ہو ضمیر ہے، یقولو یہ اسی کالا کا مضارع ہوگا، کالا یقولو، یہ دونوں فعل ہے۔ انا حرف ہے، ہا ضمیر ہے، اسم ہے، بکرا تن یہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے تنوین سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، مؤنث کا اسم ہے، واحد ہے، اور نکرہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ لا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔
ज़लूल ये दो पे से पता चलता है क्या है, इसम है। तुसीरु, तुसीरु जो है ये शुरू में ता आ गई तो ये क्या है, मुदारे का कोई फेल है। अल आरदा, अलिफ लाम से पता चला इसम है, और फिर हमें ये पता है ये वो 16 इसमों में से है जिनको ऊपर मोन्नेस की इलामत नहीं है, जैसे असमा, जैसे जो है अल अर्द, जैसे जो है वो ये अन्नार, असा, जैसे रिया, जैसे री, बकरतुन, ये सारे वो हैं जो मोन्नेस अस्मा हैं, जैसे नार आग, ये सारे इसी तरह ये अर्द जो है वो मोन्नेस इसम है। वाह जो है हरफ है, ला हरफ है, तस की, ये ता से पता चल रहा है कि कोई मुदारे का फेल है, ये होता है सका यस की, अभी हम टेबल देखेंगे इसका। अल हरसा अलिफ लाम जो है इससे पता चल रहा है क्या इसम है। मुसल्लमातुन ये तनवीन बता रही है, ये क्या इसम है। गोल ता बता रही है मोन्नेस है, वाहिद है, और मुनस, क्या है नकरा, क्यों शुरू में अलिफ लाम है। ला हर्फ है, शैयत इसे याद कर ले, शैया जो है ये भी इसम होता है। बहुत से ऐसे इसम आएंगे जिन पे इसम की इलामत नहीं होगी लेकिन वो इसम काउंट होंगे। फी जो है वो हर्फ है, हा जो है जमीर है, कालू ये वाव अलिफ से पता चल रहा है क्या है, फेल है। काला या कुलू की तरह काला की जमा जो है कालू है। अलाना ये आपने याद रखना है, अलाना जो है इसम होता है। जेता, जेता जो है ये फेल है। बी बा जो है वो हर्फ है, अलहका में अलिफ लाम से पता चल गया कि ये इसम है। फा जबूहा तीन टुकड़े, फा हरफ हुआ, जबाहू ये फेल है, हा जो है जमीर इसम है। तो उसके बाद वा जो है वो हरफ, मा हरफ, कादू वाव अलिफ से पता चल रहा है कि ये क्या है, फेल है। कादा या फिर से कादा कादू। या फालूना देखें या से पता चल रहा है कि ये क्या है, फेल है। तो मुजारे, वाव अलिफ वाव नून वाले तमाम इसम होंगे सवाए उनके जिनके शुरू में या फिर ता आ जाए। जैसे ये युबैयना में या आया, या फालूनों में या आया, तो ये इसलिए जो है इनको आपने इससे याद करना। आगे चलते हैं, असबात लेते हैं। ये क्या हुआ, नेट चला गया, चलो वेट करो। लेकिन सर नेट चला गया, लेकिन आप मुझे दीजिए मैं इसे स्क्रीन को आपके लिए शेयर कर दूं। माशाल्लाह होल्ड कीजिए। असबाक इनसे हमें ये मिले, बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल बुरा सलूक करते रहे। अल्लाह ताला उनके सवालों का जवाब देता रहा, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए शर्तें बताता गया। बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम पर फौरी अमल नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, ना करने के हीलिए बहाने करते रहते थे। तो आइए चलते हैं लफ्जी तर्जमा और फिक्री तर्जमा और शरह की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू उन्होंने कहा, उद्दु दुआ करें, अमर का सिखा यानी तू दुआ कर, ला ना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, यानी उनका रब नहीं है, ये नहीं कहा कि हमारे रब से हमारे लिए दुआ करो, ये कहा अपने रब से हमारे लिए। युबैयन कि वो खोल कर बयान करे, यानी वो कह रहे हैं कि अल्लाह जो बता रहा है वो खोल के नहीं बता रहा है, जो पैगंबर बता रहा है वो सही नहीं है, बल्कि हमें तो खुल्लम खुल्ला, जैसे वो कहते थे जब तक हम देख ना लाए अपनी आंखों से खुल्लम खुल्ला, उसी तरह युबैयन खोल के बयान करे, क्या लाना हमारे लिए, माँ क्या हिया वो है, मोनेस यानी गाय, वो गाय कैसी है। इन्ना बेशक, अल बकरा गाय, गाय जो है क्या, बकर जो है ये जमा है, बकरा गोल ता के साथ वाहिद होता है, उसकी जमा होता है बकर भी, यानी बकरात भी होती है बकर भी होता है, तो ये बकर यहाँ जमा है। गायें तशाबा मुतशाबा हो गई है, शक में हो गई है, अलैना हम पर, वह और इन्ना बेशक, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ला मुहतदून तो हम जरूर हदायत। ये वाहिद लफ्ज है जो आया पहली दफा उनकी जबान पे, इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उन पे रहम किया, वरना उनके लिए और मुश्किल से मुश्किल जो है शराइत होती जाती है। तो आइए इसमें आने वाले नए अल्फाज को देख लेते हैं। नए अल्फाज में
बकरा तशाबह है तो उसके लिए हम मुहावरा करेंगे इन्नल बकरा तशाबह अलैना, और जो है आगे कोई नया लफ्ज नहीं है तो तशरीह लेते हैं। उदौलना रब्बा का मतलब है फिर से बदतमीजी, और फिर वही बात कि तेरे रब से पूछ, बार बार मुतालबा करने में उन्हें कोई शर्म नहीं। गोया मूसा अलैहिस्सलाम रसूल नहीं बल्कि उनके खातिब, युबय्यलना माहिया, गोया कि अल्लाह और उसके रसूल की अब तक बताई हुई बातें उनके लिए वाज़ह नहीं थी, यानी ये इसका मतलब निकलता है। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, उन्होंने, अल्लाह ने उन्हें किसी भी गाय के लिए कहा था, उसके बाद भी उनके पास ये बेतुका उज़्र था और उन्हें इस किस्म के बेकार बहाने तराशने में किसी भी किस्म की शर्म महसूस नहीं होती। गोया अल्लाह और उसके रसूल जानते नहीं हैं कि बंदों को किस तरह हुक्म दिया जाए। व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, अब जाकर कहीं उन्हें अपनी बद अखलाकी का एहसास हुआ, और तीसरी मरतबा में उन्होंने इन्ना इंशाअल्लाह कहा और ला का इजाफा किया, तो तब जाके जो उनकी जान बख्शी हुई। तो आइए आप में से कोई एक बार इसका तर्जमा और तिलावत कर दे। जी ब्रदर मोहम्मद हुसैन, आपने हैंड रेज किया हुआ, आप कर जी दीजिए। खालिद आप औज़ इस बाद वाले में आपने भी हैंड रेज किया, आपसे बाद वाला कहेंगे। चले। औज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कालू, उन्होंने कहा, कालुद ओ लना, उन्होंने कहा दुआ करे हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो खोल कर बयान करे हमारे लिए, माहिया, कि कैसी हो वो गाय, इन्ना इन्नल बकरा, बेशक गाय, तशाबहा अलैना, मुश्तबह हो गई हैं हम पर, व इन्ना, और बेशक हम, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, लमुहतदून, तो जरूर हिदायत पाया लेंगे। सदकल्लाहु अलैहि। जज़ाकल्लाह। तो आइए आगे चलते हैं, अगली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमान। काला, उसने कहा यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलु, फरमाते हैं कौन, अल्लाह ताला फरमाते, इन्नहा, के तहकीक वो क्या है, बकरातुन, गाय, ला, ना हो, जलूलुन, जलूलुन काम में ली जाने वाली, किस काम में, तुसीरु, जोतने में, अल अर्दा, जमीन को, यानी जमीन को जोतने में काम ना ली गई हो, वला, और ना, तस्की, तस्की प्यास बुझाती हो, पानी देती हो, अल हरसा, खेती को, और ना खेती को पानी देती हो, यानी किसी कुएं से जो है पानी निकालने के लिए जो गाय बैल को बांध देते हैं और वो जो है रहट चलता है उससे, मुसल्लमतुन, सालिम हो, यानी ऐब ना हो उसमें, सही सालिम हो, ला शैयत, कोई ऐब दाग ना हो, दाग शैयत दाग, फीहा, उसमें, कालू, वो बोले, अल अना, अब जेता, लाए, बिल हक, सही, अब तुम सही बात है। गोया इससे पहले जो कुछ कहा जा रहा था या अल्लाह कह रहे थे वो उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ये सही है। अब वो जब उसने उसको पाबंद कर दिया, एक ऐसी गाय का नक्शा खींच दिया जो पूरे बनी इसराइल में सिर्फ वाहिद एक गाय थी, अब उनके पास कोई चारा नहीं था। फजब हुआ, फजबा हुआ, उन्होंने जिबा किया उसको, वह माँ, और नहीं, कादू, दिखते थे, लगते थे, या फलूना कि वो काम करेंगे, यानी वो जिबा करेंगे, ये नहीं दिखता था वो कहेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा ना इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला ने अब उनके लिए मंजिल आसान कर दी और उन्हें वो गाय ज़िबा करनी पड़ी। तो नए अल्फाज इसमें देखते हैं, नए अल्फाज में है जलूलुन, तो हम इसका क्या करेंगे, लेंगे ला जलूलुन, इसका जो है फिक्रा बनाएंगे, ला जलूलुन। आगे है तुसीरुल अर्द, तो तुसीरुल अर्द, तुसीरुल अर्द, ये इसका फिक्रा बनेगा। आगे नया था तस्क्युल हर्स, तस्क्युल हर्स, तस्क्युल हर्स, नया शैयतुन है तो उसके लिए लेंगे मुसल्लमतुल्ला शैयतुन। ये देखें अगेन तनवीन के बाद लाम आ गया, जब आएगा तो इसका नून गया, ये लफ्ज है मुसल्लमातुन, तुन है ना, तुन का नून गया, तो ये क्या होगा, मुसल्लमातुल्ला, तल्ला, तल, तुल्ला, 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 यानी नून चला जाएगा, शैयत फीहा। आगे है अल आना, अल आना जिअत बिल हक, तो बाकी नए लफ्ज नहीं है, तो आइए इसकी तशरीह दें।
لا ज़लूलन का मतलब है अल्लाह की बर्बादी देखिए कि इस बार अल्लाह ने 4 बातें की। वो गाय सीधी हुई ना हो, यानी जमीन ना जोतती हो, खेत को पानी ना देती हो, काम करने की वजह से उसमें कोई ऐब ना हो, और उसके रंग जर्द रंग में कोई धब्बा ना हो। साथ ही साथ अल्लाह ने उनके लिए इस काम को और मुश्किल कर दिया। दीन के मामले में गैर जरूरी सवालात नहीं करना चाहिए। अल-आना जि'ता बिल-हक, इस बार भी उन लोगों ने बदतमीजी का मुजाहरा किया, गोया अब तक मूसा अलैहिस्सलाम अब तक झूठ बोल रहे थे या मजाक कर रहे थे। उनका पहला जुमला आप तत्तखुज़ूना हुज़वा याद कीजिए, यानी वो हर बात को मजाक समझ रहे हैं। वमा कादू यफ़अलून, वो लोग ये काम करने के वाले लगते न थे। इससे उनकी इस काम में दिलचस्पी का न होना जाहिर होता है। तो इस सूरत बकरा जो है, इसका नाम बकरा इस वजह से भी है कि इस सूरत में अल्लाह ने मुसलमानों को मुख्तलिफ अहकामात दिए हैं कि एक सच्चे खलीफा को कैसा होना चाहिए। मतलब यह है कि इस सूरत के नाम के साथ ही हमें ये किस्सा याद आ जाना चाहिए, और ये भी याद आ जाना चाहिए कि हमें बनी इसराइल की तरह बुरी आदतों से दूर रहना है। जैसे अहकाम इलाही पर अमल न करना, उनमें कमी ज्यादती करना, या उनको नज़रअंदाज करना, या फिर अल्लाह के अहकाम के आने के बाद बेकार किस्म के बहाने बनाकर या उनकी मन चाही तशरीह करके उन पर अमल करने में कोताही करना वगैरह। आइए अब एक हदीस लेते हैं यहाँ पे। हज़रत अबू सलबा खशनी जसूम बिन नाशिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने फ़राइज़ मुकर्रर कर दिए, बस तुम उन्हें ज़ाया मत करो, और हदें कायम कर दी सो तुम उनसे आगे न बढ़ो, और कुछ चीज़ें हराम की हैं तो उनके करीब मत जाओ, और कुछ चीज़ों से खामोशी इख्तियार की तो तुम पर रहम करते हुए ना कि भूल कर, लिहाजा तुम उनके पीछे मत पड़ो। तो अल्लिम, अब आपकी जो है बारी है, कोई से तर्जमे के साथ। जी किधर गए खालिद भाई, आपने हैंड पहले रेज कर लिया था, आप करा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, उसने बेशक वो फरमाता, इन्नहा के वो, बकरतुन गाय, ला ज़लूलन ना काम में ले जाने वाली, तुसीरुल अर्द जो जमीन को जोतते हो, वला तस्किल हर्स और ना पानी देती हो खेती को, मुसल्लमतुल्ला शेयत फीहा, ऐब से सही सालिम हो, ना हो कोई दाग धब्बा उसमें। क़ालुल आन जिहत बिल हक, वो बोले अब तुम लाए ठीक बात। फ़ज़बहूहा, फिर उन्होंने ज़बा किया उसे। वमा कादू यफ़अलून, और वो लगते न थे कि वो ज़बा करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओके, तो चलते हैं आगे प्लान और जो है असबाक की तरफ। असबाक आज की इन आयतों से ये मिले कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल बुरा सलूक करते रहे। अल्लाह ताला उनके सवालों का जवाब देता रहा, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए शर्तें बढ़ाता गया। बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम पर फौरी अमल नहीं करते थे, बल्कि ना करने के लिए बहाने करते थे। तो आइए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं लोगों के साथ सब्र से पेश आऊँ, और प्लान बनाए इंशाल्लाह जब कभी लोग मेरे साथ बदअखलाकी से पेश आएंगे तो मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और नेक लोगों को नमूना बनाकर उनके अच्छे अखलाक को याद रखते हुए उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। अस्मा की तरफ चलते हैं। एक लफ्ज़ आता है अल बकरा, इसका वाहिद होता है बकरातुन, और इसकी जमा बकर और बकरात, इसकी 2 जमा है, याद रखिए, बकर और बकरा। उसके बाद है कमजोर सेहतमंद अफ़ाल जो थे उनमें आया है ज़ब्बाहा या ज़ब्बाहू, इज़्ज़ब्बा, ज़ाबिह, मज़बूह, ज़िब्बा और ज़बा। इसमें रूट लेटर देख लें, ज़ाद बाहा हुए,
माजी में दरमियान वाले कलमे पे जबर, मुदारे में भी दरमियान वाले कलमे पे जबर, तो दोनों जबर हो तो बाब फतहा। अगला देखें, फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फ़ाइल मफ़ूल फ़िल रूट लेटर फ़ाइल लाम हुए। माजी में जो है दरमियान वाले हरफ पे जबर, मुदारे में भी जबर, दोनों जबर हो तो बाब फतहा। तो ये टेबल है हमारे पास ज़बाहा का। जी सिस्टर निगत, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, आप ये करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़बाहा ज़बाहु ज़बाहता ज़बाहतु ज़बाहतुम ज़बाहना हिया ज़बाहत। यस्बहु यस्बहुना तस्बहु अस्बहु तस्बहुना नस्बहु हिया तस्हबु। इसबह इसबहु ला तस्बह ला तस्बहु ज़ाबिहुन मज़बूहुन ज़बहुन। 6 चाबियां बता दीजिए, 3 अफ़ाल 3 अस्मा। माजी, जी माजी ज़बाहा, मुदारे, मुदारे यस्बहु, अमर, अमर इस्बा, फाइल, और इसम ज़ाबिहुन मफूल, मज़बूहुन फेल। ज़बहुन। रूट लेटर, और इसका रूट लेटर है जी ज़ाबाहा। और फेल का बाब। फतहा। गुड। जी अगला लफ्ज हमारे पास है फ़अला। जी सिस्टर जवेरिया, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप करा दीजिए। फ़अला उसने किया, फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना फ़अलत। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु तफ़अलु हिय तफ़अलु। इफ़अल इफ़अलु ला तफ़अलु फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फ़िअलुन। 6 चाबियां। हाँ जी, फ़अला यफ़अलु इफ़अल फ़ाइल मफ़ऊल फ़िअल। रूट लेटर, रूट लेटर फ़ा आइन लाम, बाब। और बाब है फतहा। तो आगे चलते हैं कमजोर हरूफ की तरफ। कमजोर हरूफ में जो इसमें आया है जल्ला यज़िल्लु ज़िल्ला ज़लूलुन, और उसके साथ जो है डैश ज़िल्लुन और ज़ुल्लुन, जिसके 2 मसदर और कोई मफूल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सका, सका यस्की इसकी, साकिन मस्क्यून सकून। और तीसरा है जा यजरी जे, जाइन डैश मजीयतुन। और चौथा है कादा यकादू डैश 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 कौन। ये 2 तरह आता है। जब ये कादा यकादू के ऊपर आता है तो इसका जो है ना फाइल होता है और ना मफूल होता है। और जब ये आता है कादा यकीदू, आपको जो टेबल में दिखाऊंगा वो कादा यकीदू का है, उसमें फिर ये कादा यकीदू किद कायद डैश और जो है मुकीद उससे का बनता है। तो आइए लेते हैं इसका टेबल जल्ला का। जल्ला का टेबल है जी सिस्टर जाहिदा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सिस्टर। साका जी, साका साकऊ साकईता सकईतु सकईतुम सकईना साकत। यस्की यस्कूना तस्की अस्की तस्कूना नस्की तस्की। इसकी इसकू ला तस्की ला तस्कू। साकिन मस्क्यून सक्यून या शिकायतुन। इसके 6 चाबियां। साका यस्की इसकी, साकिन मस्क्यून सकुन शिकायतुन। रूट लेटर, सा काफ छोटी ये, सीन सा काफ, काफ 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 सीन सीन काफ और ये। काफ का। और जो है इसका वो क्या होगा, बाब सका यस की साका यस्की जरबा तरफ। यजरिबु। अल्लाह। आगे है जा जी हाफजा सीमन।
جاء جاؤ جئت جئت جئتم جئنا جاءت یجیء یجیئون تجیء اجیء تجیئون نجیء تجیء جئ جیء لا تجئ لا تجیء جائن مجیء 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 مجیئۃ یہ چابیاں جاء یجیء جئ جائن مجیء مجیئۃ روٹ لیٹر جیم یا حمزہ اور باب ضرب ضرب. اگلا ہے اس کے بعد فعل قادہ. جی بردر محمد حسین آپ نے ہاتھ لیا ہوا ہے. حسن حسن کیجیے. قادہ قادو قطہ کتو کتم کدنا قادت یقیدو یقیدونا تقیدو عقیدو تقیدونا نقیدو تقیدو قد قیدو لا تقید لا تقیدو قائدن مقیدن قیدن 6 چابیاں. قادہ یقیدو قد قائدن مقیدن قیدن روٹ کاف مدہ کاف یا دال باب. اور دربہ کے Good. تو آئیے چلتے ہیں مزید فی میں. مزید فی میں ہے بینا یبینو بین مبین اور جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے مبین اور تبین. تو آئیے ٹیبل دیکھتے ہیں اس کا. آگے ہے تشابہ یا تشابہ تشابہ متشابہ ڈیش تشابہ. تو سر یہ محتدن اہتداء. اس کے بعد نیکسٹ ہے اسارا یسیرو اسیر مسیر مسار اسارت. اور نیکسٹ ہے سلمہ یسلم سلم مسلم مسلم تسلیم. تو باب کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیبل آ گیا بیانہ کا. جی سسٹر آپ کوئی کہہ رہی تھی درمیان میں کیا بات ہے؟ سوری سر وہ اصل میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو باب ہے اس کا باب ادھر جو ہے نا اسلمہ لکھا ہوا تھا تو میں وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ علامہ ہے تو اب اس میں تو علامہ ہے. پیچھے آپ نے اسلمہ یعنی پیچھے والے پیج پہ اسلمہ لکھا ہوا تھا. اس کا باب باب فعال لکھا ہوا تھا لیکن یہ باب افعال تو نہیں ہے نا باب تفعیل ہے. یو آر رائٹ کیونکہ علامہ کا جو ہوتا ہے تعلیم تعلیم سے باب تفعیل ہوتا ہے. چلیں باب یہ جو ہے کس کی باری ہے کون کرا رہا تھا جی کرائیں. ڈاکٹر کلثوم بیانہ کا ٹیبل کرا دیجئے. السلام علیکم. علیہ السلام. جی سسٹر. بینا بینو بینتا بینتو بینتم بینا بینا بین بینت یبینو یبینونا تبینو یبینو تبینونا نبینو تبینو بین بینو لا تبین لا تبینو مبین مبین تبین تبین. جی اس کی 6 چابیاں. بینا یبینو بین مبین مبین تبیین تبین. جی روٹ لیٹر بیانون اور باب تفعیل. یہ بینا یہ ماضی کا جو ٹیبل چل رہا ہے اس میں بینا یہ کیسے پڑھے جائے گا؟ یہ بینا یا بینا ہم سب نے واضح کیا بیانہ بینا یہ یا کی 2 آوازیں ہوں گی بیانہ. یہ پہلے نون کے اوپر جزم آ گئی ہے کیا کیسے پڑھا جائے گا؟ بینا پلیز پلیز سسٹر بین اور پھر نا بین. آپ تلفظ کے پر غور کریں.
बैयन, यन जो है वो या जो है 2 दफा रहा, एक दफा बा के साथ मिल रहा है, दूसरी तरफ या जो है नून से मिल रहा है, बैयन। अब नून के ऊपर चूंकि जबर है तो जबर की आवाज खुद आएगी, बैयना, बैयना, अल्लमा, सब्बाहा। ये सारे जो है 2-2 आवाजें देते हैं, शद वाला लफ्ज जो है 2 आवाज देते हैं, एक पहले के साथ एक बाद के साथ। आगे टेबल है जी तशाबहा का। जी ब्रदर मोहम्मद, आपने फिर दोबारा, आपकी बात कैसे आ गई, जल्दी आ गई। बिस्मिल्लाह। तशाबहा, तशाबहु, तशाबह, तशाबहता, तशाबहतु, तशाबहतुम, तशाबहना, तशाबहत, यतशाबहु, यतशाबहुना, ततशाबहु, अतशाबहु, ततशाबहुना, नतशाबहु, ततशाबहु, तशाबह, तशाबहु, ला ततशाबह, ला ततशाबहु, मुतशाबिहुन, मुतशाबहुन, तशाबहुन, ये चाबियां, तशाबहा, यतशाबहु, तशाबह, मुतशाबिहुन, मुतशाबहुन, तशाबहुन। रूट लेटर शीन, बा, हा। और बाब क्या होगा, अफाउल। गुड। इसमें 2 हरफ ज्यादा है, तारलिस, तो इसलिए तफाउल के जब बाप पे। अगला है इह्तदा। जी ब्रदर खालिद। सर इह्तदा, उसने हिदायत पाई। इह्तदाउ, इह्तदैता, इह्तदैतु, इह्तदैतुम, इह्तदैना, इह्तदत। यहतदी, यहतदूना, तहतदी, अहतदी, तहतदूना, नहतदी, तहतदी। इह्तदे, इह्तदू, ला तहतदे, ला तहतदू। मुहतदिन, मुहतदन, इह्तदाउन। 6 चाबियां, इह्तदा, यहतदी, इह्तदे, मुहतदिन, मुहतदन, इह्तदाउन। लेटर हा, दाल, या। बाब, इफ्तियाल। गुड। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है आसारा का टेबल। जी कोई नहीं है, ओके। आसारा, आसारू, असरता, असरतु, असरतुम, असरना, असरत। युसीरू, युसूरूना, तुसीरू, उसीरू, तुसीरूना, नुसीरू, तुसीरू। आसिर, असीरू, ला तुसीर, ला तुसीरू, मुसीरुन, मुसारुन, इसारतुन। असारा, युसीरू, आसिर, मुसीरुन, मुसारुन, इसारतुन। रूट लेटर है ता, वाव और जो है रा। बाब है इफ़ाल, 4 हरफी, शुरू में हमजा, बाब इफ़ाल हुआ। तो चले अगला बाब है सल्लमा। जी सिस्टर निगत आ गई है, जी कराएं जी सल्लमा का टेबल। अनम्यूट तो करें अपने आप को। भले आपने सारा टेबल ही कर दिया, म्यूट है तो हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। सिस्टर निगत आप अनम्यूट करेंगी तो टेबल सुनाई देगा हमें। ओके ब्रदर मोहम्मद अकरम, अगर आप करा सकते हैं प्लीज आप करा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सल्लमा, सल्लमु, सल्लमता, सल्लमतु, सल्लमतुम, सल्लमना, सल्लमत, सल्लमत। युसल्लिमु, युसल्लिमूना, तुसल्लिमु, उसल्लिमु, तुसल्लिमूना, तुसल्लमु। नुसल्लिम, तुसल्लिम, नुसल्लिमु, तुसल्लिम, मुसल्लिम। सल्लिमा, सल्लिमु, ला तुसल्लिमु, ला तुसल्लिम, ला तुसल्लिम, ला तुसल्लिमु। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, तस्लीमुन। मुस्लिमुन, मुस्लमुन, तस्लीम। जी 6 चाबियां, माजी, मुदारे अमर। सल्लमा, युसल्लिमु, सल्लिमा,
सल्लिम फाइल मफूल फेल मुसल्लिमुन मुसल्लमुन तस्लीमुन रूट लेटर सीन लाम मीम बाब बाब तफ़ईल ये जो है अल्लामा के पैटर्न पे है, अल्लामा से तालीम, बाब तफील, तो इसी तरह सल्लमा से जो है तस्लीम और बाब जो है अगेन तफील होगा। तो आइए, आपकी तबीयत कैसी है ब्रदर? सर आप बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला दे और आपके लिए आसानियां फरमाए। तो चलते आमीन सर। हमारे पास ये पहला हिस्सा पूरा हुआ, दूसरा सबक शुरू होने। आप मुझे 2 मिनट दीजिए कि मैं अपना डिवाइस जो है इससे अटैच कर लूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये दूसरा सबक है हमारा, इसकी तरफ हम चलते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोस्तीन सफ़ा 10 इशारा बी, और इसमें सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 72 और 73 का मुताला करेंगे। तो ये जो 5वां सफ़ा असल में 10वां सफ़ा आपका बनता है, उस 10वें सफ़े के इशारे ये हैं। पहला इशारा है तीसरा सवाल, दूसरा इशारा कौन कातिल, तीसरा साखदिल, चौथा इशारा है कलाम तब्दील। तो इसको हम पहले आयत को पढ़ चुके हैं। पहला इशारे की आयत थी कालू दोलना रब्बा का युबैय्यलना माहिया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना। दूसरा इशारा जो है उसकी आयत है व इज कतलतुम नफ्सन फदरातुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुन। तो आइए चलते हैं दूसरे इशारे की तरफ, कौन कातिल। तो पिछली आयतों से इसका ताल्लुक ये है कि अल्लाह ताला ने बकरा के किस्से को बयान किया और अब उसके पीछे की हिकमत को बयान किया जा रहा है। तो आइए, अब आपके लिए आयत सामने है, इसकी कोई तिलावत कर दे दोनों आयतों की। जी ब्रदर खालिद, आपने हैंड रेज किया और प्लीज आप करा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दरहतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़कुलना इद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। और तर्जमा, और जब तुमने कत्ल किया एक आदमी को, फिर तुम झगड़ने लगे उसके बारे में, और अल्लाह ज़हर करने वाला है उसको जो तुम छुपाते थे। फिर हमने कहा मारो उस मकतूल को, एक टुकड़ा उस गाय का इस तरह जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को, और वो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां ताकि तुम समझो। जज़ाकल्लाह ब्रदर। आइए देखते हैं असबाक इन आयतों से हमें ये मिलते हैं। बनी इसराइल में से किसी ने किसी को कत्ल कर दिया था और उनमें इख्तलाफ हो गया था कि किसने कत्ल किया। जब ज़बह की गई गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को मारा गया तो अल्लाह ताला ने उस मुर्दे ही के जरिए कातिल को जाहिर कर दिया। इस तरह उनको 3 निशानियां बताई गई। अल्लाह ताला कैसे मुर्दे को दोबारा जिंदा करेगा, और अल्लाह की कुदरत कामला, और ये कि गाय कोई मुकद्दस चीज नहीं है, उसे ज़िबा किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें आने वाले हरूफ और अस्मा। वाह जो है हरफ है, इस जो है वो इसम है, इस और इज़ा ये दोनों इसम होते हैं। कतल तुम, कतल जो है कतल जो है ये कतला से जो है फेल है, कतला से कतल तुम का सिगा है। कतला, कतलू, कतलता, कतलतू, कतल तुम, ये टेबल में से आ रहा। नफ्सन देखें 2 जबर से पता चल रहा है इसम वाहिद है, और जो है ये क्या है, मोन्नेस है। याद रखें नफ्स जो है वो मोन्नेस इसम होता है। उसके बाद है फा जो है ये हरफ है। उसके बाद अदरा तुमने बता दिया ये क्या है, कोई फेल है, क्या है ये अभी हम इसका टेबल देखेंगे। फी जो है वो हर्फ जारा में से है, और हा जो है क्या है, जमीर है। आगे है वाह जो है वो हर्फ है, अल्लाह इसमें जलाला है। मुखरिज, ये 2 पेश बता रहे हैं, ये तनवीन क्या है, ये कोई इस्म है।
माँ जो है यहाँ बतौर इसम आया इस वक्त। कुन तुम में ये क्या है, तुम का सीगा जो टेबल का है ये बता रहा है ये माजी का है। काना या कूनू से जो है ना, काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम, ये वो टेबल से आया है। तक तुमूना में ये वाव नून से तो पता चल रहा है ये इसम होता है, लेकिन जब शुरू में ता आ गया अब हम इसे इसम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये क्या है, मुदारे। तक तुमूना मुदारे का जमा का सेगा है। ये है कतमा यक्तुमु से, कतमा कतमु कतमता कतमतु कतमतुम कतुमना कतमत, यक्तुमु यक्तुमुना तक्तुमु अक्तुमु तक्तुमुना, ये मुदारे की उसकी जमा बन रही है। उसके बाद है फा जो है ये हरफ है। में ये जो ना है, ना हमें बताता है कि ये टेबल से आ रहा है। कुलना, कुलना जो है ये काला का टेबल होता है, उससे कुलना बना। इद्रिबू, इद्रिबू वाव अलिफ असल में है, इद्रिबू ये अमर का सिगा है। दराबा यद्रिबू से इद्रिब, इद्रिबू उसकी जमा है। बू जो है ये जमीर है, बी जो है हरफ है, और देहा बाद जो है ये वो जो जर्फ वाले हमारे इसम है, बादा फौका इमामा कबला ताहता वरा, ये उसमें से है, इसम है। आज जो है जमीर इसम है। अगला हिस्सा जो है उसमें देख लीजिए, का ये जो है हरफ होता है, का मिसल का जालिका, ये इस तरह जालिका जो है ये इसमें इशारा है। यू ही जो है ये फेल है। अल्लाह इसमें जलाला अल मौता जो है अलिफ्लाम से पता चल गया कि ये इसम के तौर पे यहाँ है। माता यमूतू से जो है माता यमूतू मुत मौतू, और ये जो है वो वहां से माता यमूतू से बनता है। वह हरफ है। यूरी जो है ये फेल होता है, रा यूरी से ये उसका मुदारे है। कुम जो है वो जमीर है। आयात ही, आयात जो है आयत कहते हैं निशानी को, ये इसम है। ही जो है जमीर इसम है। लाअल्ला जो है ये हर्फ है, आपने याद रखना है। कुम जो है जमीर है। ताकिलून वाव नून से पता चला ये इसम है, लेकिन जब शुरू में हमने देखा ता आ गया, अब ये इसम नहीं है, अब ये क्या होगा, फेल होगा। ताकिलून मुदारे का फेल होगा। इस तरह आप जो है हर वाव नून वाले को इसम ले और फिर उसके शुरू में देखें, अगर ता या रहा है तो समझ लें अब ये इसम नहीं है, ये फेल है मुदारे। अगर ता और या नहीं है फिर वो जो है इसम। चलिए आते हैं लफ्जी फिक्री और शरी तर्जमा की तरफ। तो बिस्मिल्लाह। वाह और इस जब कत्ल किया तुमने कत्ल किया, नफ्सन एक जान यानी एक आदमी को, फा बस अदरा के मैंने होता है समझाना, दिखाना, बताना। तुम और तुम्हें समझ दी थी हा उसके बारे में, यानी तुम्हें समझ नहीं हुई, तुम्हें पता नहीं चला, इदराक नहीं हुआ। तो वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजु निकालता है, जाहिर करता है, माँ वो कुन तुम थे जिसे तक तुम छुपाते, जिसे तुम छुपाते थे अल्लाह उसे जाहिर करता है। तो इसमें नया लफ्ज़ है फ़अदरातुम, तो इसका जो है फिक्रा बनाइए, फ़अदरातुम फीहा, फ़अदरातुम फीहा। आगे मुखरिज नया लफ्ज़ है तो इसके लिए हम लेंगे फ्रेज वल्लाहु मुखरिजुन, वल्लाहु मुखरिज, वल्लाहु मुखरिज। तो आइए आगे चलते हैं शरह की तरफ। इस कत्ल तुम नफ्सन का मतलब है बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि कातिल का पता चलना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, जिसके नतीजे में उन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। वह इस और जो है फिर क्या हुआ, वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह ताला कातिल को जाहिर करना चाहता था। तो यहाँ पे ये पहली आयत जो है वो पूरी हुई। तो आप में से कोई काइंडली इसकी तिलावत कर ले और तर्जुमा के साथ। जी कीजिए तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، کذالک اس طرح، یوں ہی زندہ کرے گا، یوں ہی اللہ زندہ کرے گا اللہ موتا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس کو بھی پڑھ لیجئے برادر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے قتل، نفسن ایک آدمی، تم نے قتل کیا ایک آدمی، فَدَّارَأْتُمْ پھر تم شک میں پڑ گئے فیہا اس کے بارے میں، پھر تم شک میں پڑ گئے فیہا اس کے بارے میں، واللہ مخرج اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جسے تم چھپاتے ہو۔ جزاک اللہ۔ صدق اللہ۔ تو اگلی آیت تھی، اس کو میں دوبارہ سے آپ کے لیے ترجمہ کر دوں۔ فَپَسْ قُلْنَا کہا ہم نے، اِدْرِبُو امر ہے، ادرب مار، ادربو مارو، وہ اس کو یعنی مردے کو، مارو اس مقتول کو، بِبَعْضِہَا اس ایک گائے کے ٹکڑے سے، ہاں گائے کی طرف اشارہ ہے، کذالک بس ایسے ہی، یوں ہی زندہ کرتا ہے اللہ، یوں ہی مضارع ہے، زندہ کرتا ہے یا کرے گا اللہ کس کو، موتا موتوں کو، اور یوری، اور یوری را سے ہے، را یورا یوری دکھاتا ہے وہ تمہیں، کیا آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ تو اس میں نئے الفاظ جو ہیں، یو ہی اللہ الموتا و یوری آیات ہی، تو ان کے دو فکرے بن جائیں گے اور اس کی شرح لیتے ہیں۔ اضربوا بعدا کا مطلب ہے اس مقصد کے لیے اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ شخص پر مارے، اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ اس واقعے میں یہ حکمت شامل ہے۔ یحیی اللہ الموتیٰ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ واپس زندہ کرے گا، اور اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کرنے کے لیے تصور کیجئے کہ گویا آپ کسی مردہ شخص کے پاس چند گھنٹوں سے بیٹھے ہیں اور اچانک وہ مردہ شخص زندہ ہو جائے اور بات کرنے لگے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات پر اس کا مکمل کنٹرول اور نگرانی وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی کئی نشانیاں اب بھی ہم کو بتا رہا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ کسی کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑا اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق ان آیتوں سے یہ ملے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا۔ جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کی قدرت کاملہ، اور یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں کائنات میں پھیلی ہوئی تیری نشانیوں کو دیکھوں اور ان پر غور کروں، اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاروں گا یا گزاروں گی۔ یہ جمع ہوتا ہے نفوس اور انفس، اس کی 2 جمع ہے، یاد رکھیے گا۔ میت اس کی جمع ہے موتا، اور آیات واحد ہے، آیات جو ہے اس کی جمع ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے چلے 3 حرفی صحت مند افعال، فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ کے وزن 30 میں جو آئے ہیں۔ آفتاب نام جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے، ماضی میں زبر ہے، مضارع میں جو ہے پیش ہے درمیان والے پہ، تو لہٰذا کون سا ہوا باب؟ باب نصرہ۔
اس کے بعد دوسرا ہے کتما یکتمو اکتم، کاتم مکتوم کتم اور کتمان، اس کے جو ہے دو جو ہے وہ مصدر ہوتے ہیں. تو روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف تا میم، ماضی میں زبر مضارع میں پیش، تو لحاظ باب نصرہ. اگلا لفظ دربا یدربو، ڈاد رابا جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں اور ماضی میں زبر مضارع میں جو ہے زیر ہے، تو باب دربا کی نشان. آگے ہے آکلا یاکلو ایکل، آکلن ماکولن عقل، ہمیں زیر، تو باب دربا ہوا. تو آئیے چلتے ہیں، اس کا پہلا ہے ٹیبل قتالا. قتالا جی کون کرائے گا ٹیبل؟ اسی باری ہے محمد حسین جی، آپ نے کرانا ہے، کرائیے برادر حسان. بسم اللہ. قتلا، قتلو، قتلتا، قتلتو، قتلتم، قتلنا، قتلت. یقتلو، یقتلونا، تقتلو، تقتلو. اقتل، اقتلو، لا تقتل، لا تقتلو. قاتل، مقتول، قتل. قتلا، یقتلو، اقتل. چابیاں بتا دیجیے. قتلا، یقتلو، اقتل. قاتل، مقتول، قتل. روٹ لیٹر کاف تا لام اور باب نصرہ. نصر. تو اگلا ہے قتما. جی برادر خالد آپ کی باری، آپ کرا دیجیے. قاتما اس نے چھپایا، قاتمو قتمتا، قتمتو قتمتم، قتمنا قتمت. یقتمو یقتمون، تقتمو اقتمو، تقتمون، نقتمو تقتمو. اقتم اقتمو، لا تقتم لا تقتمو، قاتم مقتوم، کتمان. 6 چابیاں. قاتما یقتم اقتم، قاتم مقتوم، کتمان. روٹ لیٹر قاف تا میم، باب ناصرہ. ناصرہ سر. جی. آگے ہے دربا. جی سسٹر کلثوم انمیوٹ کیجیے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، تضربو. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو. ضارب، مضروب، ضرب. گڈ ایکسلنٹ. تو اگلا ہے اکلا. اکلا، اکلتا، اکلتو، اکلتم، اکلنا، اکلت. یاکلو، یاکلونا، تاکلو، آکلو، تاکلونا، ناکلو، تاکلو. اکل، اکلو، لا تاکل، لا تاکلو، آکلن، ماکولن، عقلن. 6 چابیاں. اکلا، یاکلو، اکل، آکلن، ماکولن، عقلن. روٹ لیٹر این کافلا. باب جو ہے دربا، ماضی میں زبر ہے، مضارع میں زیر آ رہا ہے درمیان والے کلمے پہ، باب دربا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمزور افعال میں کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. اس کے روٹ لیٹر کاف واو نون ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں. کالا کے بھی اور اس کے دونوں کے کاف واو، الف جو ہے واو کی جگہ ہے. وہ کانا کا ٹیبل ہے. کانا جی کون کرانا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت. یکونو، یکونونا، تکونو، اکونو، تکونونا، نکونو، تکون. کن، کونو، لا تکن، لا تکونو، کائنن ڈیش کونن. تو یہ مزید فی کے بھی ہے بھائی. مزید فی کے کیا ہے؟ اخرجا، اخرجا یخرجو، اخرج، مخرج، مخرج، اخراج. اور ایک اور ہے احیا یوحی، احی، موہن، موہن، احاؤن. تیسرا بھی ہے ارا یوری، اری، مرن، مرن، ارادتن اور اراؤن.
تو آئیے پہلا ٹیبل ہے اخرجہ کا. جی کون کرانا چاہتا ہے؟ خالد بھائی آپ اپنے ہینڈ ریز کی اور چلیے آپ کرا دیجیے. سر اخراجہ اس نے نکالا، اخرجو اخرجتا اخرجتو اخرجتم اخرجنا اخرجت، یخرجو یخرجونا تخرجو اخرجو تخرجونا نخرجو تخرجو، اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو، مخرجن مخرجن اخراجن. 6 چابیاں. اخرجا یخرجو اخرج، مخرجن مخرجن اخراجن. روٹ لیٹر خ سواد یا خیر سواد تو ہے جیم، خیر خیر خاراجی. جیم. اوکے باب بتائیے. افعال باب افعال. سر ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے احیا. جی سسٹر جویریہ. جی سر. احیا اس نے زندہ کیا. احیو احییتا احییتو احییتم احیینا احییت احیت، یحیی یحیون تحیی تحیی تحیون نحیی ہی تحیی، احیی احیو لا تحیی لا تحیو محین محین احیاؤن. 6 چابیاں. اور 6 چابیاں. احیا یحیی احیی محین محین احیاؤن. مادہ روٹ ہے لیٹر ہا، روٹ لیٹر ہے ہا یا اور باب باب افعال. گڈ. تو آگے چلتے ہیں. اگلا ہے ارا. جی سسٹر کلثوم یہ آپ کرا دیجیے. ارا اراؤ اریتا اریتو اریتم ارینا ارت، یری یرونا تری اری ترونا نوری تری، اری ارو لا تری لا ترو، مری مرن مرئن مرن مرئن اراءتن. 6 چابیاں. ارا یری اری مری مرن مرئن مرن مرئن اراءتن. ارا ارو ارائیتا ارائیتو ارائیتم ارائینا ارت، یوری یورینا تری اری تریرونا نوری تری، آری آرو لا تری لا تریو مرن مرن ارادتن. اس کے دوسرے مصدر ہیں وہ جو ہے فائل مرن مرن ارادتن. تو آئیے اس کے روٹ لیٹر بتا دیجئے. مرا حمزہ یا. اور باب باب افعال. گڈ. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 10 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں ہم جو ہے وہ فعل احتدا کا جو ہے وہ ٹیبل کریں گے. یہ اختلافہ کے وزن پہ آتا ہے. تو ہم نے سیکھا تھا عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، اور کہا کہ علامہ اسلمہ جو ہے مزید فی ہے کیونکہ اس میں اضافی حرف آ گئے. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. اس طرح ہمیں 5 جو ہے مزید فی کے افعال مل گئے. علامہ، حسبہ، اسلمہ یہ تینوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. اختلافہ، استغفرہ یہ دونوں زیر سے شروع ہوتے ہیں. تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. اس طرح 3 اور 5 8 افعال ہوئے. مزید فی کے صحت مند افعال 8 ہیں. کون سے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ.
تو یہ تینوں زبر سے شروع. اختلافا، استغفرا، یہ دونوں زیر سے شروع. تدبرا، تدارسا، یہ دونوں تا سے شروع ہوتے ہیں. انقلبا، یہ الف نون سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا QC1 میں پڑھا تھا، قرآن کھولو گے فتحا، اللہ کی مدد آئے گی مطلب نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سمع. تو فتحا، نصرہ، دربا، سمع، یہ کیسے افعال. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے QC2 میں آ کے کمزور افعال کے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ادا اس نے ہدایت. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. گمان سے زنا، اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے ڈلا وہ بھٹکا. اور پھر حمزہ کے ساتھ والے ہم نے کچھ افعال دیکھے تھے، ہمارا سالہ کرا. تو اسی طرح ہمارے پاس 4 افعال ہیں. پہلا کیا ہوا؟ صحت مند. دوسرا کیا ہوا؟ کمزور. تیسرا مزید مطلب جو ہے ریپیٹڈ. اور چوتھا جو ہے وہ حمزہ والے گروپ. تو 4 گروپ ہو گئے. جب ہم QC3 میں آئے ہمیں پتہ چلا افعال کی ایک اور دنیا، اسے مزید فی کہتے ہیں. اس میں بھی صحت مند ہوتے ہیں. اس میں جو ہے صحت مند کون ہے؟ 8 ہے. علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ. اور کمزور افعال بھی ہیں جن میں سے اب تک آپ نے پڑھا واللہ، نادا، کاما، القا، اہتدا. اور یکسارو والے ہیں جس میں آپ نے عدلہ کا پڑھ لیا. اسی طرح جو ہے حمزہ والے بھی ہیں جس میں جو ہے آتا اور آمنا، ان میں سے ایک آپ پڑھ چکے. تو آج ہم پڑھیں گے اہتدا. اہتدا اس نے ہدایت پائی، ادا اس نے ہدایت دی، اہتدا اس نے ہدایت پائی. یہ دیکھیں دونوں باب میں فرق آ گیا. اب اہتدا جو ہے اس کے لفظ گنیے کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اس کا مطلب 2 زائد ہوئے، الف اور تا اس میں زائد ہیں، ان کو نکال دیں تو روٹ لیٹر ہمارے سامنے ہوں گے. تو آپ بتا دیجئے اس میں روٹ لیٹر کون سے ہیں؟ ہاں دالیا. گڈ. تو آئیے جیسے خلافہ سے ہم نے الف تا ملا کے بنایا اختلافہ، ادا سے جو ہے الف تا ملا کے بنا اہتدا. تو آئیے یہ ہدا پہ ٹیبل ہے، ہدا، ہدو، ہدایتا، ہدایتو، ہدایتم، ہدایت. اصل میں کمزور افعال میں جس میں یا آخر میں آتے ہیں نا، اس کے جمع کے اندر پیش نہیں آتا ماضی. تو یہ کیا ہوگا؟ ہدا سے ہدو تھا تو یہ اہتدا سے اہتداؤ ہو گیا. اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا، اہتدت. تو لہٰذا اس کا پیٹرن یہ ہے، ہدا سے ہدو، واللہ سے ولو، نادا سے نادو، القا سے القو، اہتدا سے اہتدو. تو لہٰذا یہ ماضی کا ٹیبل ہے آپ کے سامنے. جی بردر حسان آپ جو کرا دیجیے اسے ایک بار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہتدا اس نے ہدایت پائی، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا، اہتدت. گڈ. آگے عربی بول چال حل اہتدا، کیا اس نے ہدایت پائی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نام اہتدا. نام اہتدا. حل اہتدو، اب جمع کے آگے نام اہتدو. حل اہتدیتا، اہتدیتو. حل اہتدیتم، یہ جمع کا نام اہتدینا. تو دیکھیے مضارع اس کا بنتا ہے یہتدی، یہتدونا کے پیٹرن پہ، یعنی پیش واپس آ جاتا ہے جمع میں. یہتدی، یہتدونا، تہتدی، اہتدی، تہتدونا، نہتدی، تہتدی. جی برادر جو ہے نا خالد آپ کرا دیجئے اسے. اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا، اہتدت. یہتدی، یہتدونا، تہتدی، اہتدی، تہتدونا، نہتدی، تہتدی. جی اس کا پیٹرن تھا یہدی سے یہدونا، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا، یلقی سے یلقونا، یہتدی سے یہتدون، یعنی پیش واپس آ گیا جو ماضی میں نہیں تھا. جی سسٹر حافظہ سیمل آپ اسے دوبارہ مضارع کو کرا دیجیے. یہتدی، یہتدونا، تہتدی، اہتدی، تہتدونا، نہتدی، تہتدی. گڈ، ایکسلنٹ. چلتے ہیں یہ آپ کے لیے میں اوپن کر دیتا ہوں. تو سوال جواب کے لیے جی خالد بھائی آپ سوال کریں گے اور حسان بھائی آپ انہیں جواب دیں گے. ہو جائیں جی شروع.
हल यहतदी, नाम नअम यहतदी, हल यहतदूना, नअम यहतदूना, हल तहतदी, नअम अहतदी, हल तहतदूना। नअम नहतदी। जो भाई सवाल करें तो वो आप जवाब देंगे, जो जवाब दे रहे थे वो सवाल करेंगे। दोबारा सही से कीजिए। हल यहतदी, नअम यहतदी, हल यहतदूना, नअम यहतदूना, हल तहतदी, नअम अहतदी, हल तहतदूना। नअम नहतदी। गुड, एक्सलेंट। आइए इसका जो है अमर बनाते हैं। इख्तलाफा से यख्तलिफ मुदारे है, उसकी लामत या गिराई और आखिरी हरफ को साकिन किया तो ये बना इख्तलिफ। इख्तलिफ। तो आइए इख्तलिफ के पैटर्न पे इह्तदा से याहतदी, या इलामत गिराई, आखिरी हरफ को जब सुकून देने लगे वो कमजोर था, अमर में कमजोर हरफ भाग जाता है तो या भाग गया तो ये बना इह्तदी। इह्तदी। तो आइए इह्तदी, इसका पैटर्न है इहदी से इहदू, वल्ली से वल्लू, नादी से नादू, अलकी से अलकू, इह्तदी से इह्तदू। यानी पेश मुदारे में भी वापस आ गया था, अमर में भी है। माजी में अलबत्ता या वाले जो है ना वो फेल का वो जो होता है ना पेश का होता है। तो आइए ये हो गया इह्तदी, इह्तदू, ला तहतदी, ला तहतदू, यानी पेश के साथ है, अमर नहीं। फाइल देखें, हमने बताया था इख्तलाफा से मुख्तलिफ, मुख्तलफ और इख्तलाफ। इसका क्या बनता है देखें, इख्तदा से मुख्तदिन, डैश और इख्तदाउन। इसका जो है फाइल नहीं, मफूल नहीं होता। मुख्तदिन दो जेर के साथ आएगा, इस पे दो पेश नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। इसका हम मुख्तदिन हमेशा कहेंगे। तो इख्तदाउन, ये देखें इख्तलाफा से इख्तलाफ होता है, इख्तदा से इख्तदा। तो आइए अब ये डायलॉग आ गया। यस, कौन इसको करना चाहेगा? जी, किसने नहीं किया? ब्रदर रमजान, आए जी आप करें, और आपके साथ जो है ब्रदर खालिद। ब्रदर रमजान सवाल करेंगे, ब्रदर खालिद जवाब देंगे। जी। हल अंत मुहतदिन, नाम आना मुहतदिन, हल अंतुम मुहतदूना। नाम नहनु मुहतदूना। स्विच ओवर। स्विच ओवर का मतलब है जो सवाल कर रहा था वो जवाब दे, जो जवाब दे रहा था वो सवाल करे। हल अंत मुहतदिन, नअम अना मुहतदिन, हल अंतुम मुहतदूना। नअम नहनु मुहतदूना। गुड। तो आइए ये पूरा टेबल आ गया है, आपके सामने है, आप सब मिलकर मुझे कराइए। जी, माजी का पहला सीगा, एक उंगली दाईं तरफ, इह्तदा, इह्तदा, चार उंगली दाईं तरफ, इह्तदऊ, एक उंगली सामने की तरफ, इह्तदैता, अपनी तरफ, इह्तदैतु, 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 इह्तदैतुम, तुम, अपनी तरफ। इह्तदैना, मोहन्नेस के लिए बाईं तरफ एक उंगली, इह्तदत, तदत, ऊपर मुदारे में एक यहतदी, चार उंगली, याहतदूना, यहतदूना, तहतदी, तदी, अहतदी, अहतदी, सामने की चार उंगली, तहतदूना, अहतदी, नहतदी, नहतदी, ऊपर की एक इशारा, अहतदी, नहतदी, तहतदी, अमर, नहतदी, माँ का अमर, इह्तदू, इह्तदू, ला तहद, ला नहीं तहतदू, मुहतदिन, मुहतदिन, इह्तदा, इह्तदा, या इह्तदाउन, यानी उसके तनवीन आप कह सकते हैं। तो आइए इसकी 6 चाबी देखते हैं। इह्तदा उसने हदायत पाई, याहतदी वो हदायत पाता है, इह्तदी हदायत पाने, मुहतदिन हदायत पाने वाला, डैश इह्तदाउन हदायत पाने। तो आइए देखते हैं, अरबी बनाते हैं। वो सब हदायत याफ्ता है, वो या का सिरा है, हदायत याफ्ता है। हुम मुहतदून। आगे वला यहतदूना सबीला,
क्या होगा तर्जमा? वो हदायत नहीं पाते और वो नहीं हदायत के रास्ते पर, सबील, सबील रास्ते को कहते हैं सबीला। हल इhtadu सबीला, नहम एहतदू सबीला। इhtadu, इhtadu रहेगा, माजी है ना, इhtadu पहला सीगा है माजी का, इhtadu इhtदूना, तो ये जवाब सवाल में दोनों एक। इब्तदा की तरह टेबल है इब्तगा, तो आइए इब्तगा का टेबल बनाते हैं। इब्तगा, इब्तगो, इब्तगाइता, इब्तगाइतु, इब्तगाइतुम, इब्तगाइना, इब्तगत, यब्तगी, यब्तगूना, तब्तगी, अब्तगी, तब्तगूना, नब्तगी, तब्तगी। अमर इसका क्या होगा? इब्तगी, इब्तगू, ला तब्तगी, ला तब्तगू, मुब्तगिन, मुब्तगन, इब्तगाउन। तो टेबल आपके सामने है, आप में से कोई एक इसको दोहरा दे। जी ब्रदर अकरम जो है, आप जो करा दीजिए अगर अच्छा है। इब्तगा, इब्तगाओ, इब्तगाइता, इब्तगाइतु, इब्तगाइतुम, इब्तगाइना, इब्तगत, यब्तगी, यब्तगूना, तब्तगी, अब्तगी, तब्तगूना, नब्तगी, तब्तगी, इब्तगी, इब्तगू, ला तब्तगी, ला तब्तगू, मुब्तगिन, मुब्तगन, इब्तिगाउन। तो हमने पढ़ा था अल्लामा, इससे क्या था लफ्ज सीखा हमने? तालीम, अल्लामा से तालीम, और बात क्या था? तफरील। हासिबा से लफ्ज सीखा मुहासिबा, तो बात क्या होगा? मुफाअला। फिर हमने असलमा से एक लफ्ज सीखा इस्लाम, और बाप का नाम क्या हुआ? इफ़ाल। फिर हमने जो है इख्तलाफा से एक लफ्ज सीखा इख्तिलाफ, बाप का नाम था इफ्तियाल। इस्तफरा से हमने सीखा लफ्ज इस्तफार, और बाप था इस्तिफाल। फिर तदब्बरा से हमने लफ्ज सीखा तदब्बुर, और बाप का नाम था तफाउल। और फिर तदारस से हमने सीखा लफ्ज तदारुस, और बाप था तफाउल। और फिर इनकलाबा से हमने सीखा इनकलाब, और बाप का नाम था इंफियाल। इस तरह अगर आप याद रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो शॉर्टकट भी है हमारे पास, एक याद कर लें इफ़ाल। याद हो गया भाई? इसमें ता डालो इफ्तियाल, इसी इफ़ाल में नून डालो इंफियाल, इसमें सीन ता डाल दो इस्तिफाल हो गया। मतलब आपने गर्म पानी करना है, गर्म पानी हो गया, उसमें सब्ज पत्ती डाल देंगे सब्ज चाय, काली पत्ती डाल देंगे काली चाय, उसमें दूध भी डाल देंगे सब्ज पत्ती में, तो क्या है? कश्मीरी चाय हो जाएगी। बस वही काम हो रहा है यहाँ। इफाल के अंदर ता डाला इफ्तियाल बन गया, नून डाला इंफियाल, सीन ता डाला इस्तिफाल। पांचवा एक मुअन्निस भी याद कर ले मुफाला। पीछे तीन रह गए, तीन ते हैं। पहली ते जो है वो ता को या से मिलाएं तफईल, फिर अलिफ से मिलाएं तफाउल, ऐन से मिलाएं तफाउल। तो इस तरह अगर याद करना चाहिए, ये भी एक तरीका है। इफ़ालुन, इफ्तियालुन, फियालुन, इस्तिफालुन, मुफालतुन। इसका दूसरा नाम फियालुन होता है, मुफाल, तफीलुन, तफालुन और तफलुन। और मुख्तसर कहना चाहे इफ़ाल, इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, मुफाला, तफील, तफाउल, तफऊल। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं। और अगर वो पीछे वाला तरीका याद है कि अल्लामा से जी तालीम, बाब हुआ तफील, फिर जो है इसी तरह हासबा से मुहासबा, बाब हुआ मुफाला, असलमा से इस्लाम, बाब हुआ इफ़ाल, तदब्बरा से तदब्बुर, वो हुआ तफऊल। तो इस तरह अगर याद कर सकते हैं वैसे कर ले। तो बाकी ये फतहात, नसरा, दरबा के बाब आपको आते हैं, कमजोर, वादा, काला के आते हैं, यकसा, रूफ, दल्ला, जन्ना के आते हैं। और ये मजीद फी के आपने याद करते हैं, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, हासबा युहासिबु हासिब, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, तदब्बरा यतदब्बरु तदब्बुर, तदारसा यतदारसु तदारस, इनकलबा यनकलिबु इनकलब, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफर। तो आइए बोनस पॉइंट आज का देखते हैं। हमने देखा था फेल हरूफ में जो है वो हिसाब से 3 होते हैं तो उसे कहते हैं सलासी, अगर 4 हो तो उसे कहते हैं रुबाई, अगर 5 हो तो उसे कहते हैं खमासी। इससे ज्यादा नहीं होते। बुनियादी हरूफ जो है 3, 4 या 5 है। 5 वाले बहुत कम फिर और उनसे अस्मा आते हैं, इसलिए उसको तो हमने छोड़ा। आ जाए अब पीछे 2 रह गए सलासी। सलासी के अंदर 2 ग्रुप है।
دو گروپ ثلاثی میں کیا ہوتے ہیں؟ یا تو مجرد یعنی صرف 3 حرف، یا پھر مزید فی یعنی 3 کے اندر کچھ اضافی حرف آ جائیں گے۔ رباعی میں بھی یہی تقسیم ہے، یا تو اصلی 4 ہوں گے مجرد یا مزید فی۔ رباعی جو ہے وہ آپ نے یہاں QC 2 3 4 5 تک نہیں پڑھنے، لہذا اس سے بھی آپ مبرد ہو گیا، آپ کے پاس صرف ایک رہ گیا ثلاثی۔ ثلاثی میں مجرد اور مزید فی۔ اب یہ جو مجرد ہے اس کے اندر آپ نے 4 باب کیے تھے، صحیح، کمزور، ڈبل حرف والے اور حمزہ والے۔ یہ چاروں باب مجرد میں بھی ہیں، مزید فی میں بھی یہی 4 ہیں، صحیح، کمزور اور جو ہے ڈبل حرف والے اور حمزہ والے۔ یہ تھا سمری۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے فعل، اس کا ہم نے روٹ لیٹر نکالنا ہے۔ یہاں پہ میرے پاس آ گیا ایک لفظ یقولو۔ یقولو میں یا کیا ہے؟ علامت مضارع ہے۔ آپ علامت مضارع کو ہٹا دیجئے تو آپ کے سامنے روٹ لیٹر ظاہر ہونے چاہیے، تو اس کے کیا ہوں گے؟ یقولو کے روٹ لیٹر بھائی کوئی بتا دے۔ کاف واو لام۔ کاف و لام۔ اب آگے ہے آمنہ۔ آمنہ میں دیکھیں حمزہ ڈبل ہے، اس کا مطلب ہے ایک حمزہ جو ہے ایکسٹرا ہے اس کا، اور جو ہے اور یہ جو ہے اس میں ایک شد بھی آ رہی ہے، تو آپ جو ہے اس کے روٹ لیٹر نکالنے کی کوشش کیجئے۔ میم نون نون نون، 2 بار نون۔ دیکھیں 2 حمزہ ہے تو ایک حمزہ نکلے گا، ایک حمزہ تو پیچھے رہ گیا نا، میم آ گیا، نون مشدد ہے تو ایک نون، اس کا مطلب اس میں ایکسٹرا ہے، وہ نکل گیا تو کیا ہوگا؟ حمزہ میم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یخادعون، اس یہ ہے کیا ہے؟ علامت مضارع ہے، کیا؟ یا، اس کو ہٹا دیا۔ آخر میں واو نون ہے، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اس کو بھی نکال دیں۔ جب یہ دونوں آپ نکال آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ خ دال عین۔ خا دال عین۔ اچھا آگے ہے آمنو، اس میں واو الف بتا رہے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ہم نے اس کو واو الف کو نکال دیا۔ اب آمنو میں جو ہے یہ ڈبل حمزہ آ رہا ہے، تو ایک حمزہ ایکسٹرا ہے، تو اس کو اگر میں نکال دوں تو روٹ لیٹر میرے پاس کیا آئیں گے؟ میم الف تو روٹ لیٹر ہوتا ہی نہیں ہے۔ حمزہ میم نون۔ میم نون۔ یہ دیکھیں ایک لفظ ہے یشعرون، یا علامت مضارع ہے، نکال دیا۔ واو جمع کی علامت ہے، ہٹا دیں، تو روٹ لیٹر آپ ہونے چاہیے۔ بولیے۔ شین اینڈ رے۔ شین عین را۔ شین عین را۔ فزادہ۔ اب یہ فزادہ جو ہے نا اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے ہم اس کو فا کو حرف سمجھ کے ہٹا دیں تو ہمارے پاس جو ہے زادہ آ گیا۔ زادہ کے روٹ لیٹر کیا ہیں جی؟ زا یا دا۔ زا یاد۔ لیکن اگر ہم جو ہے اس میں الف کو ایکسٹرا سمجھیں پھر ہمارے پاس فا زا دال۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا 2 پیٹرن ہیں، ایک ہے ہم فا کو ایکسٹرا سمجھ دیں نکال دیں، دوسرے میں ہم الف کو ایکسٹرا سمجھیں نکال دیں تو پھر فا زیادہ۔ لیکن آپ فی الحال آپ کے لیول پہ وہ پہلا طریقہ صحیح ہے کہ فا ہٹا کے زیادہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، آئیے کانو۔ کانو میں واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیں تو روٹ لیٹر ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ جی بتائیے۔ کاف یا نون۔ کاف الف نون نظر آ رہا ہے لیکن الف تو روٹ لیٹر نہیں ہوتا، وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کانو کے اندر الف جو ہے وہ واو ہے، کالا اور کانا دونوں میں الف واو ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کاف واو۔ یکذبون، یا علامت مضارع ہے ہٹا دیجئے، واو نون جمع کی علامت ہٹا دیجئے، روٹ لیٹر آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا کہ ایکسٹرا لیٹر اور جو جمع کے لیٹر ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیں تو نارملی روٹ لیٹر ہے۔ اگر اس وقت آپ کو الف نظر آ رہا ہو تو سمجھ لیں یہ یا تو واو ہے یا یا۔ تو آئیے چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 10 اشارہ B کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم جو ہے اتقا کا جو ہے ٹیبل پڑھیں گے۔ اتقا جو ہے یہ اختلافہ کے وزن پہ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سیتمن، فتح، نصرہ، دربا، سمعہ QC1 میں۔ QC2 میں ہم نے کمزور افعال میں پڑھے وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، داہدہ، اور پھر ہم نے یکساں حروف میں پڑھا زنہ اور دلہ، اور حمزہ والے میں امرا، سالہ، کرا، یہ ہم نے QC2 میں۔ جب ہم آئے QC3 میں تو انہوں نے کہا بھائی اب مزید فی بھی لے تھے،
اس میں بھی صحیح افعال ہیں، مثلا علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ، اس میں بھی کمزور گروپ ہے، جیسے واللہ، نادا، کاما، القا، اہتدا، یہ اب تک آپ پڑھ چکے۔ اس میں بھی یکتا حروف والے ہیں، جیسے عدلہ آپ نے پڑھی۔ اس میں بھی حمزہ والے ہیں، جیسے آتا، آمنا، یہ اس کے، تو اس کا مطلب یہ چار ہوئے۔ پہلا کیا ہے؟ صحت مند، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کمزور، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ یکساں حروف والے، چوتھا حمزہ۔ یہ ثلاثی مجرد میں بھی ہے، ثلاثی مزید فی میں بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اتقا، اس کے حروف گن لیجئے کتنے ہیں؟ اتقا معنی وہ ڈرا وہ بچا، جی کتنے حرف ہیں؟ 4 ہیں۔ اور اس پہ درمیان والے میں جو ہے کیا آ رہا ہے؟ شد بھی آ رہا ہے، تو درمیان والے میں جب شد ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اتقا حمزہ بھی اور تا بھی ہے، تو 2 زیادہ ہیں، 5 حرف ہیں اصل میں، یہ 4 نہیں تھے 5 تھے۔ اتقا 5 حرف ہیں، الف، تا، تا، کاف، اور پھر کاف پہ کھڑی زبر جو ہے وہ یا کے جو ہے الف کے معنی میں دے رہی ہے، 2 ہے، 5 ہے، تو الف تا اس میں زیادہ ہے۔ یہ تھا خلافہ سے اختلافہ۔ اسی طرح ایک 3 حرفی ہوتے ہیں، وقا، وقا سے تقا، واو کمزور تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اتقا اس سے بن جاتا ہے۔ تو آئیے اتقا، اتقو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا، اتقت، یہ یہدا کی طرح ہے، ہدا، ہدو، ہدایتا، ہدایتو، ہدایتم، ہدینا۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں، اس کا پیٹرن ہے ہدا سے ہدو، واللہ سے ولو، نادا سے نادو، القا سے القو، اقتدا سے اقتدو، اتقا سے اتقو، یعنی اس کی جمع میں پیش نہیں ہوتا ماضی کے اندر۔ یہ ٹیبل ہے آپ کا، آپ میں سے جی جویریہ سے آپ نے ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں کرایا، پلیز آپ کرا دیجیے اس بار۔ اتقا وہ ڈرا، اتقو وہ سب ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے، اتقت وہ عورت ڈری۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ آئیے اس کی عربی بول چال ہے، حل اتقا، نام اتقا، نام اتقا، حل اتقو جمع ہو گیا، نام اتقو، حل اتقیتا، نام اتقیتو، حل اتقیتم، نام اتقینا۔ چلیے عربی ڈائلاگ ہم کھولتے ہیں آپ کے لیے۔ سسٹر کلثوم آپ سوال کیجئے گا، اور کون سی سسٹر ہیں وہ انہیں جواب دیں گی؟ جی کوئی سسٹر ہے نا، سسٹر آپس میں کریں نا۔ حمیرہ، جی سسٹر حمیرہ آپ جواب دیجئے، سسٹر کلثوم آپ سوال کیجئے ان سے۔ هل اتقى الله نعم اتق اللہ، هل اتقوا الله نعم اتق اللہ، هل اتقيت الله نعم اتقیت اللہ، هل اتقيتم الله نعم اتقین اللہ۔ سوئچ آف، جو سوال کر رہی تھی وہ جواب دیں، جو جواب دے رہی تھی وہ سوال کریں۔ حل اتق اللہ، نعم اتق الله حل اتق اللہ، نعم اتق الله حل اتقیت اللہ، نعم اتقيت الله حل اتقیتم اللہ۔ نعم اتقينا الله۔ گڈ، تو آئیے اس کا مطالعہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے یادی سے یادونا، تحدی سے جو ہے اہدی، تہدونا، نہدی، اسی پیٹرن پہ، یعنی اس میں جمع کا اب وہ جو ہے پیش واپس آ گیا۔ یتقی سے کیا ہوگا؟ یتقی، یتقونا، تتقی، اتقی، تتقونا، نتقی، تتقی۔ تو یہ ہمارا مضارع کا ٹیبل جو ہے اس پیٹرن پہ، یہدی سے یہدونا، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا، یلکی سے یلکونا، یہتدی سے یہتدونا، یتقی سے یتقونا، یعنی اس کا جمع جو ہے ماضی میں دیر پیش کے بغیر تھا، مضارع میں پیش واپس آ گیا۔ ٹیبل ہمارے سامنے ہے جی۔ بردر خالد آپ جو ہے یہ ٹیبل کرا دیجئے مضارع کا۔ سر یتقی، یتقونا، تتقی، اتقی، تتقونا، نتقی، تتقی۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ آئیے بول چال کی طرف چلتے ہیں۔ حل یتقی، نعم، نعم یتقی،
हल यत्तकूना, नाम यत्तकून, नाम यत्तकून, हल तत्तकी, नाम नाम अत्तकी, हल तत्तकूना, नाम नत्तकूना, तत्तकूना नहीं होता, नाम नत्तकी, सॉरी, वाव नून नहीं होता इसमें, ये वाहिद जमा है जिसमें वाव नून नहीं होता। चलिए, इस तरफ से इख्तलिफ था तो इत्तका से इत्तकी, इसका पैटर्न है इह्तदी से इह्तदू, पेश वापस आ गया, वल्ली से वल्लू, नादी से नादू, अलकी से अलकू, इह्तदी से इह्तदू, इत्तकी से इत्तकू, यानी पेश वापस आ जाता है अमर में। ये देखिए, इत्तकी से इत्तकू, ला तत्तकी से ला तत्तकू, अरबी बोल चालूगी इत्तकी इत्तकू तत्तकी, इत्तकुल्लाह क्या होगा, अत्तकुल्लाह, अत्तकुल्लाह, और इत्तकुल्लाह नत्तकुल्लाह। ये इसका फाइल होता है इख्तिलाफा से मुख्तलिफ, मुख्तलिफ के वजन पे क्या होगा, इत्तका से मुत्तकिन, मुत्तकन, और जो है इख्तिलाफा से होता था इख्तिलाफ मसदर, तो इस पे क्या होगा, इत्तका से इत्तकाउन। तो आइए, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तकाउन, तो टेबल जो है उससे पहले ये है वो टेबल। जी कौन कराएगा? जी ब्रदर हसन आप सवाल कीजिए, ब्रदर खालिद आप ही ने जवाब दीजिए। हल अंत मुत्तकिन, नाम आना मुत्तकिन, हल अंतुम मुत्तकून, नाम नहनु मुत्तकून, स्विच ओवर, जो सवाल कर रहे थे जवाब दें, जो जवाब दे रहे थे सवाल कीजिए। हल अंत मुत्तकिन, नाम अना मुत्तकिन, हल अंतुम मुत्तकून, नाम नहनु मुत्तकून। गुड, तो ये पूरा टेबल हमारे सामने आ गया है। जी क्या होगा, माजी के सीगे कराइए पहले। इत्तका, इत्तकौ, इत्तकैता, इत्तकैतु, इत्तकैतुम, इत्तकैना, इत्तकत, दारे यत्तकी, यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकूना, नत्तकी, तत्तकी, इत्तके, इत्तकू, ला तत्तके, ला तत्तकू, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तकाउन। गुड, तो 6 चाबियां इसकी क्या होंगी? इत्तका, यत्तकी, इत्तके, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तका। रूट लेटर सर ते काफ या, ता काफ या। गुड, चलिए आइए, इत्तका वो डरा, यत्तकी वो डरता है, इत्तकी डर, मुत्तकिन डरने वाला, मुत्तकिन जिससे डरा जाए, इत्तकान डरना। तो अरबी बनाइए, तुम सब अल्लाह से डरो, तुम सब डरो, अमर का इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। और अगर हो अमिन इत्तका व असला, बस मन जिसने इत्तका डरा, व असला उसने इसलाह करी, बस जो कोई क्या हुआ, डरा उसने इसलाह करी। हल अंतुम मुत्तकुन अल्लाह, अंतुम आए, नाम नहनु नाम मुत्तकुल्लाह, मुत्तकुल्लाह। तो इत्तका की तरह इस तरह का टेबल होता है, इफ्तरा, इफ्तराओ, इफ्तराइता, इफ्तराइतु, इफ्तराइतुम, इफ्तराइना, इफ्तरत, यफ्तरी, यफ्तरूना, तफ्तरी, अफ्तरी, तफ्तरूना, नफ्तरी, तफ्तरी, इफ्तरा, इफ्तराओ, ला तफ्तरी, ला तफ्तराओ, मुफ्तरिन, मुफ्तरन, इफ्तराउन। तो आइए जी, ये टेबल है आपका, तो कौन करना चाहेगा? आपने खालिद भाई आज हाथ सबसे पहले खड़ा कर लिया, आप कर लीजिए। सर इफ्तरा, इफ्तराओ, इफ्तराइता, इफ्तराइतो, इफ्तराइतुम, इफ्तराइना, इफ्तरत, यफ्तरी, यफ्तरूना, तफ्तरी, अफ्तरी, तफ्तरून, तरूना, नफ्तरी, तफ्तरी, इफ्तरे, इफ्तरू, ला तफ्तरे, ला तफ्तरू, मुफ्तरिन, मुफ्तरन, इफ्तराउन। गुड, एक्सीलेंट। तो हमने सीखा था अल्लामा से तालीम, और बाब क्या था जी? फील, तफईल,
तफील। तफील आपकी बात से हमने सीखा मुहासबा और बाब क्या है? मुफाअला अस्लमा से हमने सीखा इस्लाम, बाब का नाम? इफाल इफाल इख्तिलाफ से हमने सीखा इख्तिलाफ, बाब नाम? इफ्तियाल इस्तगफरा से हमने सीखा लफ्ज इस्तगफार, बाब का नाम? इस्तिफाल इस्तिफाल तदब्बुर से हमने सीखा लफ्ज तदब्बुर, बाब का नाम? तफाहुल तफाउल और तदारुस से हमने सीखा तदारुस, तफाउल तफाउल और इनकलाबा से हमने सीखा लफ्ज इनकलाब, बाब का नाम? इनकलाब बाब इंफियाल। तो आप जो है इसको ऐसे भी चलिए, तो आइए अब जो है ये इनको एक बार दोहरा लेते हैं आसानी से। इफ़ाल, ता लगाएंगे तो इफ्तियाल, इफ़ाल में नून लगाएंगे इनफियाल, और अगर उसमें सीता लगाएंगे इस्तिफाल, और पांचवा मुफाअला, और तीन ता वाले ता के साथ या लगाएं तफील, और ता के साथ अलिफ लगाएं तफाउल, और ऐन लगाएं ता के साथ तफाउल। तो इस तरह भी आप के लिए फतहा, नसरा, दराबा, सामिया, इसी तरह कमजोर में वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, शाह, यकसा में दल्ला, जन्ना, मस्सा, और मजीद फी में अल्लामा, हसबा, असलमा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, इख्तलफा, इस्तगफर। कमजोर अफाल का मादा हमने पिछली दफा शुरू किया था। अभी आपको एक नई चीज सिखा रहे हैं, ये जरा मुश्किल सी है, तवज्जो कीजिएगा। वैसे तो रात का काफी टाइम हो गया है, लेकिन चीज बड़ी अहम है। यू की नूना, यू की नूना में इलामत मुदारे या हटाई, वाव नून को हटाया, तो रूट लेटर कितने चाहिए थे इसके? वाव काफ नून। ऐसा नहीं है, ये जो कमजोर हरफ आ जाते हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं। इसका रूट लेटर इस तरह नहीं निकलेगा, इसका रूट का कुलिया वो अलजबरे का कुलिया लगता है। कैसे लगता है आइए देखें। इसका मादा निकालने का है, ये देखें, या प्लस वाव काफ नून, ये और वाव नून, यानी पहले तो इस पूरे लफ्ज को तोड़े। इसमें क्या है, या है, फिर वाव काफ नून है और वाव नून है, ठीक है ना। या इलामत मुदारे वाव नून, और ये वाव काफ नून। अब रूट लेटर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हर्फ इल्लत है ना, इसको अलिफ वाव या से जबर देते हैं। इलामत मुदारे या हटा दी, वाव नून हटा दिया, पीछे वाव काफ नून रह गया जो आपने बताया। वाव है कमजोर है, इट्स नॉट श्योर कि ये वाव होगा, इसको हमने अलिफ वाव या से बदलना है। जब हम इसे अलिफ वाव या से बदलेंगे तो देखें, अलिफ वाव या से इसे अलिफ से करते हैं तो अलिफ काफ नून आएगा, वाव से करते हैं वाव काफ नून आएगा, या से करते हैं तो या काफ नून आएगा। ज्योमेट्री का फार्मूला है, एक ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, काफ नून की जगह वाव की जगह अलिफ वाव या रखा। अब इसको काफ नून से जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अलिफ से करेंगे अलिफ काफ नून होगा, वाव से करेंगे वाव काफ नून होगा, या से करेंगे तो हमारे पास ये देखें अलिफ काफ नून, वाव काफ नून, या काफ। अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में जाके इन तीनों को बारी बारी देखेंगे। अलिफ काफ नून देखा, हमें नहीं मिला। इसी तरह जो है जब हमने वाव काफ नून से देखा तो हमें जो है मादा नहीं मिला। जब या काफ नून से मिला तो फिर पता चला ये या काफ नून से। जाहिरी तौर पे क्या बनना था, वाव काफ नून बनना था, ठीक है ना। लेकिन जब इसको हमने डिक्शनरी में देखा, वाव काफ नून का कोई लफ्ज ही नहीं था। फिर हमने इस पे ज्योमेट्री का कुलिया लगाया, अलजबरे का, अलिफ वाव नून तीनों बनाए, अलिफ काफ नून, वाव काफ नून। ये यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो मैं आगे चलूं, नहीं वरना यहीं पे जो है जो आपको समझ नहीं आए मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। सर एक दफा और समझा दे, नहीं समझ आया। मेरे पास ये लफ्ज था यू के नून, इसके मैंने टुकड़े किए, या फिर वाव काफ नून, ये मैंने कहा ये फेल था, वाव नून जमा, या और वाव नून तो हट गए, वाव नून जमा की थी, पीछे क्या है वाव काफ नून। होना तो ये चाहिए था, ये इसका रूट लेटर होता, ये रूट लेटर नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलजबरा का एक कुलिया है, ये वाव जो है इसकी जगह तीनों हरफ रख देते हैं, अलिफ वाव या। पहले अलिफ को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ काफ नून हो जाएगा। फिर वाव को रखेंगे तो वाव काफ नून, जब या को रखेंगे या काफ। इसका मतलब है वाव काफ नून की जगह हमें तीन नए लफ्ज मिल गए,
الف کاف نون، واو کاف نون، یا کاف نون. جب ڈکشنری میں ہم نے دیکھا الف کاف نون سے بھی کوئی لفظ نہیں تھا، واو کاف نون سے بھی نہیں تھا، یا کاف نون سے ہمیں مل گیا یقین. تو یہ جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ یا کاف نون ہمیں ڈکشنری سے جا کے. کیا یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی سر، جزاک اللہ. جی سر. کیونکہ آگے یہ ابھی ملٹی پلائی ہونے لگا ہے، یہ 3 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 9 لفظ بنیں گے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں پہلے یہ 3 والے جو ہے الگ سے اتر جائیں، سمجھ آ جائے تو میں آگے 9 والا فارمولا دوں. اوکے، اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے سواء. جب میں نے اس کے مادے کے لیے کیا اس کے ٹکڑے کیے تو میرے پاس لفظ آیا سین واو الف حمزہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے واو الف یہ 2 کمزور حرف آگے، حمزہ تو کمزور نہیں ہے نا. تو اب میں کیا کروں گا، واو کی جگہ بھی الف واو یا رکھوں گا، الف کی جگہ بھی. اب یہ سین میرے پاس بیسک روٹ لیٹر ہے، سین واو کی جگہ الف واو یا آ گیا اور الف کی جگہ الف واو. اب دیکھیں سین کو جب میں ان سے ضرب دیتا ہوں، پہلے اس الف سے دوں گا اور پھر اس الف سے، تو کیا بنے گا سین الف الف. پھر اس سین کو جب میں واو سے ضرب دے کے الف سے ضرب دوں گا تو کیا ہوگا سین الف واو. پھر اب سین کو الف کے ساتھ ضرب دے کے یا سے دوں گا تو سین الف یا ہو گیا. اب یہ سین کو واو سے ضرب دیتا ہوں، سین کو واو اور الف سے ضرب دیں گے سین واو الف ہوا. سین کو واو اور واو سے ضرب دیں گے سین واو ہوا. سین کو واو اور یا سے ضرب دیں گے سین واو یا. اب سین کو یا سے ضرب دیتے ہیں، سین یا سے الف سین یا الف، سین واو سے سین یا واو، سین یا سے سین یا. یہ کتنے ہو گئے 3 تیا 9. یہ 3 ہے نا، 3 تیا 9 جو ہے فارم اس کی بنے گی سین کے ساتھ. پہلی میں سین ڈبل الف ہوگا، پھر سین الف واو، پھر سین الف یا، سین واو الف، سین واو واو، سین واو یا، سین یا الف، سین یا واو، سین یا. یہ 9 حرف جا کے ہم ڈکشنری میں سب کو دیکھیں گے، جو ہمیں صحیح ملا وہ ہمیں جو ہوگا. مثلا سواون کا جو ہے روٹ لیٹر جب دیکھا ڈکشنری میں تو پتہ چلا سین واو یا سے یہ بنا. ویسے ہم اسے کیسے بنا رہے تھے؟ ہم نے کہا یہ الف زائد ہے، اس کو نکال دو سین واو حمزہ. یہ ایسے نہیں تھا، یہ اصل میں سین واو یا سے لفظ ہوگا. تو اس لیے یہ کمزور حرف جو ہوتے ہیں نا، کمزور حرف کا روٹ لیٹر نکالنا تھوڑا مشکل ہے. اس کا استادوں نے ایک کیا، وہ کہتے ہیں جی آپ یاد کر لو. بس قرآن میں اتنے زیادہ نہیں، جتنے ہیں بس ان کے جہاں جاتا ہے آپ یاد کریں. مثلا کالا کا کاف واو، دا کا دال کادا کا کاف یا دال، زیادہ کا زاد یا دال. اسی طرح باقی جہاں جہاں یہ آتے جائیں ان کو یاد کر لیں. تو آپ کو یہ ساری پریکٹس نہیں کرنی پڑتی جو ہم گرامر کے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے ایک فعل کو ڈھونڈنے کے. تو چلیے اب آپ کے لیے آسان مرحلہ لاتے ہیں سوال جواب کا. لا ذلول کا مطلب ہے نہ سیدھی ہوئی ہو. تسیر الارض کا مطلب ہے نہ جوتتی ہو زمین. ولا تسقی الحرث کا مطلب ہے اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. لا شیء فیہا کا مطلب ہے نہیں کوئی داغ اس میں. کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سوالات کے جواب دیے؟ وہ کیسے؟ اللہ نے جو ہے ان کے جو ہے جواب دینے کے لیے مزید ضروریات کا اضافہ کر دیا. اس کے بعد دیکھیں بنی اسرائیل نے گائے کو کیسے ذبح کیا. انہوں نے جو ہے بوجھل دل کے ساتھ گائے کو ذبح کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے رہتے نا. گائے ان کے دلوں میں رچی بسی تھی کہ یہ تو بڑی اہم ہے، مقدس ہے. ہمارے یہاں بھی ہمسائے میں اسی طرح ہے، گائے ماتا ہے نا، گائے ماتا مقدس ہے، جس کا مرضی جو مال کھا جائے. اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربان ہو کر نہ کہ بھول کر چند چیزوں سے خاموشی کی، تو لہٰذا تم بھی جو ہے اس سے جو ہے اعتراض کرو، ان کے پیچھے جانا. شاہ سے اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مشیون. اسارا سے اس میں فاعل کیا ہے؟ مسیر. محتدین کا واحد کیا ہوتا ہے؟ محتدین. ابتدائی تک کا مطلب ہے آپ نے چاہا. حل اہتدیت للنفس کا جواب ہوگا نام اہتدیت للنفسی. یہتدی کا ترجمہ ہوگا وہ ہدایت پاتا ہے، وہ ہدایت پائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ عربی ہوگی نبتغی. حل یہتدی لنفسی کی عربی میں جواب ہوگا نام یہتدی لنفسی ہی. فإنما یہتدی لنفسی کا ترجمہ ہوگا سو وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے. یبتغون فضل کا مطلب ہے وہ سب فضل طلب کرتے ہیں. حل ہم محتدون کا جواب ہوگا نام ہم محتدون ہی رہے گا. ہوگا ہم سوال جواب میں ایک ہی رہتے ہیں. اہتدا سے اسما کی چابیاں کیا ہوگی؟
اہتدا سے محتدن محتدن اہتدا. ابتغاء سے افعال کی 3 چابیاں کیا ہوں گی؟ ہاں جی کوئی مجھے بتا دے ابتغاء سے 3 چابیاں افعال کی. ابتغاء، یبتغی، ابتغی. ابتغی. اوکے تو آئیے 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 کورس کا لفظی ترجمہ اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اپنے لیے ربی ذکر علما کا ورد رکھنا. اور اب آپ QC 3 میں ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کم از کم QC 1 جو ہے پڑھانا شروع کریں. آپ اگر سرٹیفائیڈ کورس نہیں بھی کر پائے ہیں ٹریننگ تو کوئی بات نہیں، اپنے طور پر ویسے ہی پڑھائیے، بغیر سرٹیفکیٹ کے پڑھائیے. ایک کم از کم 2 3 جتنے لوگ ملتے ہیں مل کے گروپ بنا کے جو ہے آپس میں پڑھیے. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.